우리 시간에 말씀 보겠습니다. Today's passage comes from the book of Acts, as you know. 우리 사도행전 4장 1절에서 4절 그리고 21절입니다. 우리 사도행전 4장 1절에서 4절까지 저와 여러분이 교독으로 읽겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 자, 우리 21절 말씀 verse 21 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌림이라. 아멘. 오늘 외톨이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하려고 합니다. This past Wednesday I was watching a clip from ESPN at night and I was so happy because my favorite player, Kobe Bryant, scored 30,000 career points. 정말 대단한 것 같아요. 코비 브라이언트라고 하는 선수가 통산 3만 점 NBA 게임 통틀어서 3만 점을 기록해서 He was only one of five to ever do it. 역대 5명밖에 못했던 그 놀라운 기록 3만 점을 돌파했어요. And I was watching the clip where Kobe made that shot. 그런데 그 밑에 자막이 나오는데 these little graphics the ESPN was showing, I was just mesmerized. 뭐라고 나와있냐면 30,000 plus points라고 나와있고 옆 밑에다가 17th season with the Los Angeles Lakers. 와우! 17년 동안이나 NBA 선수 생활을 하고 있다고? I was mesmerized. 왜냐하면 do you know what's the average length of NBA players, their career years? 평균적으로 NBA 미국 프로농구 선수가 평균적으로 선수 생활을 몇 년이나 하는지 아세요? It's 4.87 years. 평균 선수가 5년을 채우지 못하고 은퇴를 해요. Whether it's because injury or lack of ability. An average player can't even make 5 years. 근데 코비 브라이언트는 17 years. 그런데 그거보다 더 astounding fact. All of those 17 seasons were with the Los Angeles Lakers. And the graphic said, the longest tenure among active players with one team. 한 팀에서 가장 오랫동안 뛴 현역 선수라는 거죠. 여러분 어느 게 더 힘들 것 같아요? 3만 점을 통산 넣는 거하고 한 팀에서 17년 동안 뛰는 거하고 둘 다 어려울 것 같아요. 그러니까 역사상 5명밖에 못 넣었죠. As a pastor, I couldn't help but imagine or think. 목사로서 한번 생각해 보았어요. 우리의 신앙생활, 우리의 교회 생활을 말이에요. 어느 게 더 경이로운 기록일까요? 내가 평생에 3만 번을 예배를 드렸다. In my lifetime, I worshiped God. I attended worship services for 30,000 times. Is that more astounding or I attended one church for 17 years? 한 교회에 17년을 다녔다. 어느 게 더 경이로운 기록일까요? 네, 정말 경이로운 거는 그 17년을 한 교회에서 3만 번 예배 드린 거겠죠. 근데 많은 사람들이 한 교회에 그렇게 오래 있지 못해요. Right? A lot of people can't just stick with one church for that long. 너무나 자주 교회를 옮기고 신앙을 버리고 한다는 것이죠. 왜 그럴까? 왜 한 곳에 정착하지 못하고 계속 떠돌아다닐까? 그 이유는 많은 사람들이 이 외톨이와 같은 신앙생활, 외톨이와 같은 그런 교회 생활을 하기 때문이에요. A lot of people can't stick at one church, can't stay at one church for an extended amount of time because their walk with Christ is like an outsider.
밖에서 들여다보는 아웃사이더와 같은 그런 신앙생활, 나 혼자 하는 그런 외톨이와 같은 신앙생활을 하기 때문에 한 곳에 오랫동안 있지 못한다고 하는 것이에요. 이것은 오늘날의 문제만이 아니죠. 초대교회 안에서도 외톨이들이 있었어요. Even in the very first church that we find in the book of Acts, there were these outsiders. 우리 사도행전 2장에 보니까 오순절날 성령이 임했습니다. 그죠? 그때 많은 사람들이 방언을 했어요. They spoke in tongue. 그런데 not everybody, 모든 사람이 다 방언을 한 것이 아니에요. 그리고 모든 사람들이 그 방언을 들으면서 하나님께 영광을 돌린 것이 아니에요. 우리 사도행전 2장에 보면 13절에 분명히 이렇게 나와 있어요. 몇몇 사람이 그 방언을 하는 것을 보고 술 취한 줄로 알고 조롱을 했다고 나와 있어요. You see, when the Spirit came and everybody was speaking in tongue, some people, a group of people thought they were drunk and they made fun of them. 남들은 다 은혜 받는데 왜 나만 외톨이같이 그렇게 은혜 받지 못할까? 오늘 읽은 본문 말씀도 외톨이들이 나옵니다. 바로 제사장들과 사두개인들이었어요. 오늘 본문 말씀 바로 전에 보면 지난주 피로 목사님의 말씀을 통해서 우리가 배웠지만 미문이라고 하는 곳에, 성전 미문이라고 하는 곳에 안진뱅이가 하나 있었어요. 그때 베드로와 요한이 예수의 이름으로 그들을 일으켜 세웠습니다. 그죠? 그 사건을 보고 사람들이 와 하고 몰리니까 베드로가 설교를 했어요. 예수를 믿으세요. 예수님 때문에 이렇게 된 것입니다. 여러분들이 못 박은 예수 그리스도십니다. 그러니까 많은 사람들이 예수를 믿기 시작하는데 똑같은 것을 보고 똑같은 기적을 보고 똑같은 설교를 들었는데 이 외톨이, 이 아웃사이드였던 제사장들과 사두개인들은 그 예수를 믿는 것이 아니라 그 똑같은 하나님을 찬양하는 것이 아니라 오히려 이 베드로와 요한을 핍박하고 시기했다는 것이에요. You see, these priests and these Sadducees who are there, they witnessed the same miracle where this beggar who he was healed in the name of Jesus by Peter and John, and they heard the same preaching of Peter, yet they didn't praise God. Yet they didn't believe in Jesus. Rather, they tried to persecute Peter and John. 분명히 동일한 은혜의 자리에 있었는데도 불구하고 성령의 역사를 경험하지 못한 사람들, 그리고 나만 은혜 못 받았으면 되는데 내 옆에서 은혜 받고 있는 사람들을 시기하고 핍박하는 사람들, 바로 그 사람들이 외톨이의 신앙생활을 하고 있다는 것이죠. 이 시간에 저와 여러분은 우리의 신앙생활을 한번 돌아봐야 합니다. We need to look back. We need to really make a judgment, an evaluation of how we're walking in Christ. 나는 정말 외톨이와 같은 신앙생활을 하고 있지 않은지. 여러분 어떠세요? 여러분들의 교회 생활 어떠세요? 여러분들은 베드로와 요한 같은 신앙생활 하십니까? 어딜 가든지 나 때문에, 나의 기도 때문에, 나의 믿음 때문에, 나의 전도 때문에 사람들이 예수님을 믿게 되고 놀라운 하나님의 기적들이 벌어집니까? 그것을 저는 everyday Christian이라고 믿고 싶습니다. Every day you walk with Christ and every day Christ works in your lives. 아니면 여러분 안진뱅이와 같은 그런 삶을 살고 계세요? 아무런 기대 없이 그저 습관에 따라서 주일날 예배당에 앉아 있어요. 그냥 돈 몇 푼 받아보려고. 그런데 전적인 하나님의 은혜로, yeah, maybe he was in the right place at the right time, but 전적인 하나님의 은혜로 치유를 받고 은혜를 받았습니다. 저는 그런 사람들을 Sunday Christian이라고 부르고 싶습니다. Are you a Sunday Christian? You're here with no special expectation. You're just here because out of habit. But by the grace of God, somehow you receive God's grace during worship. That's a Sunday Christian. 아니면 여러분들은 외톨이십니까? Are you an outsider? 교회는 다녀요. 은혜의 자리엔 있어요, 이렇게. 그런데 나는 은혜 못 받고 옆에 은혜 받는 사람들만 구경하다가 그 사람들 욕하고 핍박하고 시기하고 질투하다가 끝나는 그런 외톨이. 저는 오늘 말씀을 통해서 우리가 이 외톨이의 신앙을 피하기 위해서 무엇을 해야 되는지 세 가지를 나누고 싶어요. 이게 굉장히 중요해요. 왜냐하면 everyday Christian이 Sunday Christian이 되는 것 순식간입니다. Sunday Christian이 outsider Christian 되는 것 순식간입니다.
지금 여러분들이 베드로와 요한 같은 그런 삶을 살고 있다 할지라도 내가 저 제사장과 사두개인 같이 떨어질 You never know. 우리가 이 외톨이의 신앙생활을 피하기 위해서 알아야 될 게 첫 번째, 따라해 봅니다. Establish your identity. Come on, let's establish the tone here. Establish your identity. 아웃사이더들은요 정체성이 없어요. They don't have an identity. 내 인생의 목적과 가치, 방향 모릅니다 사실. 그러니까 막 사는 거 아니에요? 전에 한번 오래전에 말씀드린 것 같은데 그 미국의 라스베가스에서 일하고 있는 모든 창녀들, prostitutes 그리고 strippers 이제 I don't know 뭐 본 적이 없으니 그런데 그 창녀들, 스트리퍼들 설문조사를 했어요. They did a survey. 왜 이 일을 하고 계십니까? 왜 몸을 팝니까? 왜 춤을 춥니까? 벗고 Number one reason 뭐였을까요? Obviously 돈 때문에 money. 그런데 second reason이 기가 막힌 거예요. second reason은 뭐냐면 많은 이 창녀들, 스트리퍼들이 어렸을 때 집에서 특히 자기 아빠한테 학대를 당하거나 성적으로 범죄를 당한 거야. A lot of girls who are prostitutes and strip dancing when they were young in their homes, especially by their own fathers, they were either harassed or abused. 그러니까 어렸을 때 사랑하는 아빠나 사랑하는 가족에게 그렇게 상처를 받으니까 난 누군가 또 여긴 어딘가 내 삶의 가치, 내 삶의 목적 완전히 붕괴되는 거죠. 나는 사랑받을 수 없는 사람 막 나가는 거예요. 이 남자 저 남자한테 마음, 몸, 돈 다 주는 거예요. 그리고 내가 이렇게 해서라도 내 몸을 망가뜨리는 게 나에게 상처를 준 내 아버지에 대한 복수다. 그러면서 계속 그런 행동, 그런 삶을 산다는 거죠. You lose your self-value and your dignity. 그게 아웃사이더의 모습이에요. You gotta know your true worth and purpose in life. 여러분 신앙생활하면서 여러분 스스로 그 인생, 그 삶, 그 생명의 그 가치, 그 목적을 알고 신앙생활 하십니까? 그걸 안다면, 나에 대한 나의 아버지의 사랑이 얼마나 큰지 안다면 그럼 아웃사이더의 신앙생활을 할 수 없습니다. 우리 스바냐 3장 17절, Zephaniah 3:17 이렇게 나옵니다. The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. 제가 생각을 해봤어요. 그 어렸을 때 부모에게, 아버지에게 학대를 당했던 그 자매들이 정말 하나님의 사랑을 알고 있다면, 이토록 그들을 사랑하시는 하나님 아버지의 사랑을 안다면 저렇게 막 몸을 버리지 않을 텐데, 저렇게 막 인생을 허비하지 않을 텐데 너무나 안타깝다. 교회 안에서도 마찬가지예요. 교회에서 왜 외톨이들이 생기냐면요, 교회 안에서 나의 정체성, 교회 안에서 나의 가치, 교회 안에서 나의 목적을 찾지 못하기 때문이죠. What's my use at Compass? What's my role in my 송이? 뭐 내가 한 3주 교회 안 가도 아무도 신경 안 쓰고 전화 한 번 없고 말 한마디 건네주는 사람이 없는데 내가 이 모임에서 어떤 가치를 가지고 있는가 모르기 때문이죠. 저도 외톨이였던 적이 있어요. 제가 1997년에 미국에 와서 미국에 오자마자 3주 만에 교회 중고등부 수련회에 끌려갔어요. 저는 그때까지 외톨이 신앙생활, 억지로 교회 와서 예배 끝나면 땡 하고 튀는, 누구 만나기도 싫고 대화 나누기 싫고, 내가 교회 가는 이유는 오직 한 가지, 나의 고모에게 맞아 죽기 싫어서, 우리 엄마한테 맞아 죽기 싫어서. 그런데 수련회를 가래. 어떻게 일주일에 1시간 교회 나오는 것도 미치겠는데 2박 3일을 같이 이 사람들과 같은 밥 먹으며, 그것도 예배 하루에 3시간씩 갔네? 근데 외톨이가 왜 서러운지 알아요? 혼자니까. 우리 지난번 수련회 때 얘기했죠?
마지막 날 밤에 예배 드리다가 이제 기도하는데, 다 같이 돌아가면 기도하는데, 전도사님이 마이크 대고 얘기해요. 자, 여러분 이제 둘이 짝져서 서로를 위해서 기도하세요. 서로 찾아가서 손잡고 기도 제목나면서 기도하세요. 자, 여러분, 저는 미국 온 지 3주 됐습니다. 교회 온 지 2주 됐습니다. 영어 잘 못합니다. 신앙 없습니다. 외톨입니다. 항상 혼자 앉고 혼자 먹습니다. 교회 오면. 그 청소년들이 전도사님이 서로 손잡고 기도해 주는다고 저 같은 사람 찾아올까요? 깜깜해. 한 50명이 다 같이 짝져서 막 눈물 넣어서 기도하는데 나 혼자 그냥 어둡기라도 했으니 다행이지. 진짜 전형적인 외톨이, 수련회에서의 외톨이. 그때 무슨 생각이 들겠어요? 난 누군가, 또 여긴 어딘가, 내가 지금 여기서 뭐 하고 있나, 진짜 한국에나 있지 여기까지 와가지고 뭔가 내가 다시는 수련회 안 가, 이런 생각하고 있겠죠. 바로 그때 누군가가 와가지고 옆에서 딱 팔짱을 껴주면서 기도해 주는데 그게 우리 와이프였다고요. And the rest is history. 네, 김춘수 씨가 그런 유명한 시를 썼죠. 꽃. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 그 전까지는 외톨이였어. 그 전까지. 여러분, 혹시 교회에서 그런 마음 드세요? 내가 컴퍼스 오긴 오는데 뭐 가족이 가라 그래서 가고, 송이장이 전화하니까 귀찮아서 가고, 목사님한테 죄송해서 오긴 오는데 와도 내 존재를 모르겠고 가치를 모르겠고 정말 모르겠다. 여러분, 여러분들이 이 교회라는 곳에서 그 가치와 목적이 분명히 있음을 믿으시기 바랍니다. 아멘? 에베소서 2장 22절 이렇게 나왔어요. Ephesians 2:22. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his spirit. 이게 뭔 소리냐고요? 네, 교회라고 하는 것은요, 성전이에요. 하나님이 살아계시는, 성령으로 하나님이 거하시는 성전이에요. 그런데 그 교회를 누가 만들어가냐면 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분 모두가 함께 모여서 함께 이 교회를 지어간다고요. 나 없어도 돌아가는 곳 아니라고요. 나 없어도 교회가 되는 곳 아니라고요. 우리 모두가 똑같은 가치, 똑같은 목적을 가지고 모일 때에 하나님의 영이 임하시는 곳이 바로 이 교회라고요. 비록 내가 3주를 안 가도 알아봐주는 사람이 없는 것 같고, 내가 아무리 예배를 일찍 가도 인사해주는 사람이 없다 할지라도 하나님 눈에는 내가 있음으로 말미암아 이 교회가 이루어지는 줄로 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 제자 훈련해야 돼요, 여러분. 이런 것들을 저희들이 잘 체계화시켜드리고 여러분들의 그 정체성, 교회 안에서 여러분들의 목적과 그 가치를 가르쳐드리고 알려드리고 훈련시켜드리거든요. 아직 PLTC 못하셨어요? Apply today. 혹시 여러분들 그런 마음 가지셨어요? 내가 교회 왔는데 What is my identity? What is my role? 네, 오늘 PLTC apply 하시기 바라요. Establish your identity. Yes, you are a critical member of the church. 두 번째로 따라해 봅니다. 이번에는 한 번에 크게 Embrace your home. 네. 여러분, 예수 그리스도를 믿는 순간 저와 여러분은 누구의 자녀들이 되었습니까? 하나님의 자녀들이 되었습니다. 여러분들도 하나님의 아들, 하나님의 딸, 저도 하나님의 아들. 그럼 저와 여러분, 우리 모두는 어떤 관계가 된 거죠? 가족이 된 거죠, 가족. 그런 의미에서 교회라고 하는 것은 우리의 홈, 우리의 가정, 우리의 집이 되었습니다. 이제 여러분들의 집, 여러분들의 홈, 이 철치를 embrace 하셔야 돼요. 사랑하셔야 되고 관심을 가지고 꽉 껴안으셔야 돼요. 가족이라고 하는 것, 가족은요 가장 가까운 관계예요. 그런데 가장 가깝기 때문에 가장 쉽게 그리고 가장 많이 상처를 주고 받아요. 그죠? Family, because we're so close, we give and take so much hurt and pain so easily, so often. 그렇기 때문에 가족이라고 하는 것은 사랑해야 되고 용서해야 되고 서로를 보호해줘야 되고 내 자리를 지켜줘야 돼요. 그것이 가정이에요. That's a family. You must love one another, you must forgive one another, you must protect one another, and you must keep your place.
그게 가족이거든요. 오늘 제사장들과 사두개인들은 본문에서 가족이 아니었어요. They were outsiders looking into a big family called the church. 보세요. 많은 사람들이 예수를 믿었어요. 4절 말씀을 보니까 믿는 사람만 남자가 몇 명? 5천 명. 5천 명이나 믿는데 이 사두개인들과 제사장들은 와, 나도 믿어야지. 나도 그 패밀리 조인해야지. 이런 생각은 하지 않고 오히려 이미 모인 그 패밀리들을 밖에서 들여다보면서 시기하고 핍박하는데 어떻게 핍박해요? 3절 말씀에 verse 3 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 Where did these people put Peter and John into? Jail. 감옥에 넣어버렸어. 왜? What's the problem? 이유가 뭔데? 2절 말씀. 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여. 제사장들과 사두개인들은요, 일단 예수를 안 믿었어요. 두 번째, 부활이라고 하는 걸 믿지 않았어요. 사람이 죽으면 부활 없다 믿었어요. 그런데 이 베드로와 요한이 자기들이 믿지도 않는 예수를 증거하고 무엇보다도 부활이 있다고 얘기하니까 자기가 믿고 자기가 생각하는 것과 다르다고 해서 그저 싫어해서 핍박하고 시기했다고요. 우리 교회 안에서 아웃사이더들 가만히 보면요, 남들을 시기하고 욕하고 뒷담화하고 힘들게 해요. 내 송이장들 힘들게 하고 사역팀장들 힘들게 하고 목사 전도사 힘들게 하고 같은 우리 친구들도 힘들게 해요. 그 이유가 뭐예요? 단순히 싫어서. 내 생각과 다르고 내 마음이 안 가니까 그냥 싫어서. 교회는요, 가족이에요. 가정이에요. 내 집이에요. 싫어도 미워도 내가 사랑하고 용서하고 보호해주고 내 자리를 지켜주는 곳이라니까요. 엄마 아빠가 아무리 밉다고 해서 밖에 나가서 내 엄마 아빠 욕을 보고 흉을 보는 사람, 그건 진정한 가족의 모습이 아니라는 거죠. 집안에서는 치고받고 싸워도 밖에 나가서는 내 동생 내가 보호해주는 거야. 너 어디 감히 내 동생을. 집에 가서는 내가 내 동생 패더라도 그게 가족이라고요. 외톨이들은요, 교회 안에 오면요, 흠잡을 겁나 이제 자 봐요. 그리고 교회 나가서, 밖에 나가서 내 사랑하는 내 교회, 내 사랑하는 내 교회 식구들을 욕해요. 야, 우리 교회 목사님은 이렇고 저렇고, 야, 우리 송이장은 이렇고 저렇고. 그게 어떻게 가족이에요? 설사 그것이 사실이라 쳐도 보호를 해줘야지. 근데 얼마나 힘드시면 저러시겠어. 야, 우리 송이장도 얼마나 바쁘면 저러겠어. 내가 보호를 해줘야 내 가족이지. 그리고 무엇보다도요, 저는 깨어진 가정에서 자라보니까요, 자기 자리를 지켜주는 게 최고의 아빠, 자기 자리를 지켜주는 게 최고의 엄마, 자기 자리를 지켜주는 게 최고의 자녀들이에요. 우리 저녁에 같이 밥 먹는다. 아빠는 야근한다고 안 들어와. 엄마는 옆집 아줌마랑 놀러 갔다고 안 들어와. 애들은 시험 공부한다고 밥상에 없어. 그게 콩가루 집안이지 뭐예요. 무슨 일 있어도 잠은 집에서 자고, 무슨 일 있어도 저녁은 엄마 아빠 우리 식구들과 함께 먹는 것이 진정한 가족이잖아요. 교회도 마찬가지예요. 무슨 일 있어도 내가 드려야 될 이 예배 자리, 무슨 일 있어도 내가 있어야 될 그 송이 모임의 자리를 지켜주는 것이 진정한 가족인데, 내가 급하고 내가 위급 일이 있고 내 마음에 안 들면 바로 내 자리를 일탈하는 것, 그것이 외톨이에요. 그것이 아웃사이더예요. Love and forgiveness도 마찬가지죠. 여러분, 교회 안에서 이 믿음의 식구들을 사랑하고 용서하시나요? 저는 송이배정 같은 거 할 때마다 머리가 아파요. 이 외톨이들이 나를 가만히 안 놔둬요. 저 송이는 못 가겠어요. 왜? 얘랑 옛날에 무슨 일이 있었는데. 저 송이 못 가겠어요. 제가 이렇고 제가 이렇고. 언젠데? 한 3년 됐나요? 그러니까 외톨이죠. 적이 많으니까. 그냥 안 보고 살아요. 그러니까 외톨이죠. 안 봐야 되니까. Embrace your home. 이제는 여러분들의 집, 여러분들의 가족원들을 사랑해 주세요. 감싸 안아 주세요. 누가 여러분들의 송이장 뭐라 그러고 비교하면 여러분들이 보호해 주세요. 여러분들이 이 부족한 목사지만 제발 자랑해 주세요. 그리고 용서해 주시고 기도해 주세요. 그리고 서로 옆에 있는 형제 자매들 그렇게 생긴 거 용서해 주시고, 그렇게 말하는 거 용서해 주시고, 그렇게 행동하는 거 받아주세요. 그리고 여러분들의 자리를 지켜주세요. 그것이 외톨이의 신앙생활을 벗어나는, 피하는 두 번째 비결입니다.
자, 마지막으로 세 번째, 외톨이의 신앙을 피하려면 자, 따라해 봅니다. Enjoy your citizenship. That's right. 여러분, citizen, 어느 모임이나 어느 나라의 주인 혹은 시민이 된다고 하는 것, 굉장히 중요한 것이에요. 그런데 외톨이들은 citizenship이 없어요. 국민의식이 없어요. 그 말 뜻은 무엇이냐? 첫 번째로 주인의식이 없다는 거예요. First of all, when you say you have no citizenship whatsoever, it means you don't have a sense of ownership. 외톨이들은요, 교회 와서도 막 써요. 막 행동하고 막 욕해요. 왜? 내 거 아니니까. 화장실 가서도 물 철철 다 쓰고 쓰레기 아무 데나 버리고 치울 생각도 안 하고 밥 줘? 오케이. 막 다 남기고 갖다 버리고. 왜? 내 교회 아니거든요. 내 집 아니거든요. 내 거 아니거든요. 막 써요. 그리고 눈에 흠잡을 것만 찾아서 봐요. 21절 말씀해 보니까 우리 제사장들, 사두개인들이 이렇게 얘기하네요. 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고. 이 베드로와 요한, 얘네들을 잡아놓고 야, 얘네들 어떻게 해서든지 혼을 내줘야 되는데 뭘로 혼내지? 어떻게 해서든지 감옥에 계속 넣어야 되는데 뭘로 잡아서 넣지? 외톨이는요, 두 번째로 소속의식이 없어요. They don't have a sense of belonging. This is not my group. I'm not one of them. How dare you? I'm not one of them. 왜 우리 그러잖아요. 친구들 중에 뭐 남들 많이 보는데 부끄러운 행동하고 그러면은 모른 척하고 막 그러잖아요. 막 스미마생 하고. 외톨이는요, 참여할 줄 몰라요. 그리고 무조건 빼요. 교회 안에서도 마찬가지예요. 뭘 한다. 그러면 소속의식, 센스 오브 빌렁잉을 가지고 내가 잘 못하는 거, 내가 조금 하기 싫어하는 걸 할지라도 다 같이 하니까 해야 되는데 그냥 빼. 그리고 참여 안 해. 그래 놓고서는 밖에서 들여다보면서 흉봐. 저는 저거 왜 저렇게 했고 이건 이렇게 했어. 21절 말씀해 보니까 제사장들과 사두개인들이요, 이 베드로와 요한을 어떻게 해서든지 혼내야 되는데 혼낼 그 이유가 없거든요. 그러니까 이렇게 나와 있어요. 다시 위협하여 놓아주었으니. 그냥 놔줬대요. 뭔 말이냐? 얘네들이 말하는 예수가 정말 진실인 것 같아. 어떻게 해서든지 뭐 혼낼 방법이 없어. 그러면 그게 참말인가 보다. 그리고 따라가야지. 인정할 건 인정하고 믿을 건 믿어야지. 혼낼 게 없다고 그냥 싹 내버려둬. 그리고 자기들은 아무것도 안 해. 외톨이들은요, 처음에는 자기는 하나도 참여 안 하면서 이건 저렇고 저건 저렇고 막 흉봐. 그리고 오라 같이 하자 이러면 이래서 못 가고 저래서 못 가고 온갖 핑과 변명 다 들은 다음에 이제 더 이상 할 말이 없잖아요. 그러면은 조용히 잠수를 타요. 지금 선거철이잖아요. 미국은 이미 대통령 선거가 끝났고요. 한국은 이제 곧 선거가 되는데 많은 사람들이 대통령을 뽑아놓고 대통령을 욕해요. 자, 한국 같은 경우에도 뽑아놓고 나머지 5년은 대통령 욕하는 거야. 여러분 잘 생각해봐요. 우리가 대통령 욕할 자격이 있습니까? 내가 이명박 대통령을 5년 전에 뽑았다면 나는 욕할 자격 없습니다. 내가 뽑았는데. 그런데 어쩌면 욕할 자격이 있을지도 몰라요. 나는 이 사람의 이런 걸 믿고 했는데 이 사람이 전혀 딴 행동하니까 욕할 자격이 있을지도 모르겠어요. 그런데 대통령을 욕할 자격이 요만큼도 없는 사람들이 있어요. 누군지 알아요? 투표에 참여하지 않은 사람들. 적어도 내가 이명박 대통령을 찍었으면 내가 찍은 대통령이니까 잘못해도 욕할 자격이 없는데, 아니 나는 이런 거 약속을 믿고 뽑았는데 그 약속을 안 지키니까 욕할 자격이 있을지 모르겠어요. 그런데 나는 누가 되든 상관없다, 찍을 사람 없다, 모르겠다고 아예 선거에 동참하지 않은 사람들, 이 사람들은 진짜 욕할 자격이 없는 거야. 왜? 선거는, 투표는 나에게 주어진 당연한 국민으로서의 그 권한인데 내가 사용하지 않았거든요. 나는 아무 말 할 자격이 없어요. 투표의 권한을 사용하지 않았다는 건요, 또 다른 말로 바꾸자면 투표의 의무를 다하지 않았다고 하는 것이에요.
When you don't vote and you forego your privilege to vote, that also translates into you didn't do your part. You didn't do your responsibility as a voter. 권한과 의무는 같이 가는 거예요. 하나만 하고 다른 거 못해? 이런 거 없습니다. 교회도 마찬가지예요. 내가 나의 권리와 의무를 충실히 사용하고 수행할 때 비로소 나는 나의 교회에 대한 주인의식, 소속의식을 갖게 되고 무엇보다도 내 교회를 사랑하게 됩니다. When we take advantage of all of our privileges and also do all of our responsibilities, 그때 we get to love our church. 가족, 학교, 직장, 나라 마찬가지입니다. 내가 내 권한을 다 쓰지 않고 내가 해야 될 의무를 다 하지 않기 때문에 나라를 사랑할 수 없고 내 가족을 사랑할 수 없는 거예요. 혹시 여러분들 입에서 이런 말이 자주 나오세요? What did they do for me? My mom, my dad, my country, my school, my pastor, my church, my 송이장? 나를 위해서 해준 게 뭐 있어? What did they do for me? What have they done for me? 그 말 뜻은 translates I didn't do enough for them. 내가 그들을 위해 해준 게 충분하지 않다는 뜻입니다. Enjoy your citizenship. 여러분, 컴퍼스의 일원이 되신 이상 이 컴퍼스 안에서 여러분들에게 주어진 권리와 의무가 있습니다. 주일 예배, such a privilege. 여러분, 젊은이들만 이렇게 모아서 이렇게 좋은 예배당에서 이렇게 열정적인 찬양, 엄청난 특권인 거 모르시나요? 개척교회에서 신앙생활 해본 분들은 알 거예요. 이게 얼마나 큰 특권인지. 더군다나 여러분, 예배가 3시 반이야. 토요일 밤늦게까지 공부할 거 다 하고 드라마 볼 거 다 보고 놀 거 다 놀고 한 12시, 1시까지 자다가 샤워하고 먹을 거 먹고 그러고 와도 30분이나 남아. 이런 특권. 송이 모임 엄청난 특권입니다. 어딜 가서 나만을 위해서 나의 기도줄 제목을 위해서 기도해주는 이 그룹, 이 송이장, 내가 일주일 안 보인다고 날 이렇게 귀찮게 해주는 그 사람들, 관심 가져주는 사람들, 여러분 어디서 찾을 겁니까? 내가 내 기도 제목을 자유롭게 쉐어할 수 있는 사람들 어디서 찾을 거예요? 오늘도 이제 저녁 식사가 나옵니다마는 한 달에 한두 번씩 나오는 그 밥, 여러분 대단한 권리입니다. 권리 행사하세요. 누가 돈 줘서, 누가 시켜서 우리 어머님들이 여러분들 밥 제공해 주시는 거 아닙니다. 컴퍼스의 일원으로서 여러분들이 누리는 어마어마한 특권이에요. 제자훈련도 마찬가지죠. 그런데 이 모든 권리들이 on the flip side, it's also a responsibility. 의무라고 하는 것이에요. 주일 예배의 의무, 송이 모임의 의무, 저녁 식사 챙겨주시는 거 먹는 의무, 제자 훈련 받는 의무. 그 의무들을 다 할 때 비로소 이 컴퍼스라고 하는 정말 사랑할 수 없을 것 같은 이 그룹도 사랑할 수 있게 된다고 하는 것입니다. 제가 아까 말씀드렸죠. 저도 처음에는 외톨이였다고. 수련회 가기 너무 싫었고 교회 가는 게 너무 싫었다고. 네, 저 외톨이였어요. 교회 가면 늘 혼자 있었어요. 그런데 그 겨울 수련회 때 한 자매가 이렇게 팔짱을 껴안아주는 그 사건부터 시작해서 하나님이 조금씩 그때 마음을 열어가시더니 드디어 제가 예수 그리스도를 만났어요. 그리고 나니까 제 아이덴티티, 이스태블리시가 된 거예요. 내가 누군지 알게 된 거예요. 나는 하나님의 자녀고 교회의 일원이다. 교회에서 아무리 나를 외톨이 취급하고 교회에서 아무리 애들이 나랑 안 놀아주고 교회에서 아무리 나를 한국에서 막았다고 무시해도 나는 교회의 당당한 일원이기 때문에 자신감이 생기고 정말 교회 가는 것이 즐거워지고 누가 나와 악수 한번 하지 않더라도 누가 내게 맛있는 거 한번 권하지 않더라도 내가 내 것을 당당하게 챙겨 먹는 그런 아이덴티티가 생겼다고요. 한 번은 그런 일이 있었다 그랬잖아요. 수련회, 여름 수련회, 이번에는 두 번째 수련회. 여름 수련회 가려고 교회 갔는데 애들이 이미 모여 있었어요. 애들이 날 불러요. 태영 일로 와봐. 그러니까 동생들이야 다들. 태영 일로 와봐. 왜? You know somebody likes you. What? Yeah, somebody likes you. Oh, come on, don't joke. Somebody likes you. Oh, really? Who is it?
1, 2, 3, nobody. 하나님 너무 좋으신 분이에요. 만약에 이 사건이 그전 겨울 수련회, 첫 번째 수련회에 있었다, 난 평생 교회 안 갑니다. 평생 외톨이야. 그런데 난 이미 I established my identity. You know what? You guys can make fun of it. I can laugh with you. Why? I'm a child of God and I belong here. This is my church. I'm not going anywhere. 그냥 같이 웃고 넘어갔어요. 그리고 이제 그 다음에 오는 애 똑같이 놀려줘야지 이러고 있었지. 두 번째로 started to embrace my home. 아, 여기가 내 집이구나. 여기가 내가 있어야 될 곳이구나. 너무 사랑스러워. 저는요, 예수님 만나고 난 다음에요, 대학생활 한 4, 5년을요, 교회에서 살다시피 했어요, 진짜. 심심하면 교회 가서 기타 치고, 심심하면 교회에서 찬양하고, 한 번은 마이크 다 틀어놓고 피아노 치면서 가요, 마법의 성 부르다가 담임 목사님한테 들켜고 혼나기도 했지만, 교회에서 그냥 살았어. 졸리면 교회에서 자고, 그리고 너무나 내 집 같으니까 막 쓰레기 있으면 줍게 되고, 물 틀어놓은 거 있으면 잠그게 되고, 막 애들 피아노 앞에서, 그랜드 피아노 앞에서 막 쏟아 마시고 있으면, 야, 거기서 왜 마시냐, 나가라. 한 번은 교회에서 맨날 있으니까 테니스도 목사님들하고 쳐요. 담임 목사님이랑 치고, 전사님들하고 치고, 정말 그래서 별명도 있는데 얘기 안 할게요. 근데 한 번은 테니스 치는데 우리 담임 목사님 오시고 그러다고, 대야, 너 탁사라는 거 해라, 탁사. 우리 교회 탁사 시켜줄게. 탁사? 탁구 치는 사람인가? 알고 봤더니 교회, 우리 한국 교회에 탁사라는 타이틀이 있는데 거의 안 써요. 근데 뭐냐면 사찰집사, 사찰집사. 지금 18살짜리 청소년한테 너 교회 사찰집사 하래. 얼마나 교회에서 살았으면. 그 교회가 좋은 걸 어떻게 해? 그리고 마지막으로 내가 교회의 그 citizenship을 정말 즐기게 됐어요. I enjoyed my citizenship. 제가 너무나 뭐 교회 돕고 싶은데 할 줄 아는 게 없는 거예요. 그래서 한 번은 뭐하지 하다가 찬양하고 싶다. 찬양팀 하고 싶다. 여러분 다 찬양팀 한 번쯤은 해보고 싶었죠? 너무 하고 싶은데 내가 뭐 노래를 그렇게 잘하는 것도 아니야. 뛰어나게. 내가 악기 하는 거 하나도 없어. 그때 당시에는. 박수밖에, 손뼉밖에 없어. 거기다가 외톨이 출신이잖아요. 그러니까 찬양팀 애들, 내가 찬양팀 애들 어떻게 노는지 다 알아. 지네끼리 뭐가 있어. 지네가 제일 잘난 줄 알아. 그리고 틀려도 지네가 제일 잘났고, 연습도 지네끼리 하고, 뭐 먹으러 갈 때 지네끼리 가고, 지네끼리 뭔가 있어. 같이 하잔 말 기대도 안 했지만 옆에 있으면 막 째려보고, 막 쟤는 여기 왜 있어, 막. 찬양팀 애들 그런 게 있어. 근데 제가 이 중고등부의 일원으로서 그 권리와 의무를 다하기 위해서 찬양팀 애들 이퀴프먼트를 다 날라줬어요. 연습 시작할 때 날라줘, 셋업해줘, 끝나면 다시 갖다 놔줘, 예배 시작 전에 날라줘. 기쁨으로. 그러고 찬양을 하니까 전에는 외톨이로서 지네들끼리 놀아 하면서 막 미워 죽을 것 같았던 그 찬양팀 애들이 너무 이뻐 보이면서 걔네들이 뭐 실수하면 왜 저랬지? 내가 어떻게 도와줄 방법 없을까? 걔네들이 뭐 힘들어한가 봐. 다음엔 저런 거 갖다 줘야지. 그런 마음이 생기는 거예요. 너무 신기하더라고. 내가 내 권한과 의무를 다하니까 사랑할 수 없었을 것 같은 사람들이 사랑하게 되어져요. 우리 피로 목사님 그때 중고등부 전사님이셨어요. 다 증인이에요. 그러다가 하나님의 은혜로, 지금 저기 안 계세요. 저 쳐다보지 마세요. 하나님의 은혜로 우리 교회 찬양 전도사님을 보내주셔서 이상준 전도사님을 통해서 제가 기타를 배우게 되고 찬양 인도를 배우게 되고 드디어 찬양팀에 서게 됐어요. 2년 뒤에. 여러분, 우리 교회 뭐 찬양팀, 예배팀, 뭐 송리장들, 리더들 맨날 지네들끼리 뭐 맛있는 거 먹으러 것 같고, 니들이 개맛을 알아 이런 소리 하고 있고, 사진에 막 지네들끼리 노는 거 재밌는 거 올려놓고 소외당하세요? 내가 컴퍼스 일원으로서 내 권리를 주장하고 내 의무를 다할 때에 그들을 사랑할 수 있게 되고요. 하나님께서 나를 사용하십니다. 그럴 때 밖에서 들여다보는 그런 아웃사이더, 외톨이와 같은 신앙생활을 피할 수 있어요. Guys, establish your identity, embrace your home, and enjoy your citizenship. 말씀을 맺을게요. How is your church life? 여러분들 신앙생활 어떠세요? Are you an outsider? 여러분들 외톨이십니까? Some churches, they naturally make you an outsider. 어떤 교회들 가면요, 나는 아무 잘못 안 했는데 난 외톨이 되기 싫은데 나를 외톨이 만드는 교회들이 있어요. 분명히 있어요. 얼바인에도 있어요. 얼바인의 어느 침례교회도 있어요. 월넛길에 있는 어느 교회도 있어요. 얼마나 텃세가 심한지 몰라요.
지네들끼리 밥 먹고요. 말도 못 걸어요. 끼리끼리 놀고. 그런 교회들이 있어요. 제프리하고 5번이 만나는 곳에. 그런데 most of the times, 그런데 많은 경우에요. You make yourself an outsider. 내가 나 스스로를 외톨이 만들어요. It's a matter of the heart. 내 마음의 문제예요, 사실은. 여러분, 무슨 일이 있어도 아웃사이더 되시면 안 돼요. 왜냐하면 이게 포인트예요. 내가 교회 안에서 아웃사이더면요, 반대로 말해서 나는 세상의 인사이더예요. 무슨 말인지 알았어요? 내가 교회 안에서 교회 밖을 빙빙 돌고 다니는 아웃사이더면 세상의 입장에서 볼 때는 쟤는 세상이 보낸 인사이더, 간첩, 스파이, 첩보원, 인사이더가 되는 거예요. 그런 나를 사단은, 세상은 너무나 쓰기 쉬워지는 거예요. 내가 심어놓은 죄 때문에 저 교회 분위기 망치고, 내가 심어놓은 죄 때문에 송이 망치고, 리더 무너지고, 목사 쓰러지고, 교회 예배 망치고. 그런데 반대로 생각해 보면 내가 세상에 나가면, 예수님 열심히 믿고 신앙생활 열심히 해서 세상에 나가면 나는 세상의 아웃사이더가 돼요. 그죠? 예수님 열심히 믿는 순간 세상 친구들 다 떠나가잖아요. 나 무시하잖아요. 지네들끼리 재밌는 거 하라고. 정말 예수 열심히 믿으려면 밤 11시면 갈 데가 없어요. 이것도 못해 저것도 못해. 페이스북도 함부로 하지 못해. 목사님 와서 너 이 시간에 왜 이걸 올렸어? 세상이 볼 때 난 아웃사이더예요. 너무 재미없어요, 나를. 그런데 그와 동시에 나는 주님이 보낸 인사이더예요. 세상으로 보낸 인사이더, 세상을 침투해서 변화시키라고 심어두신 하나님의 인사이더. 여러분, 교회의 아웃사이더가 되시겠습니까? 세상의 인사이더가 되시겠습니까? 우리 그러기 위해서라도, 베드로와 요한같이 그렇게 능력 있는 에브리데이 크리스천의 삶을 살기 위해서라도 이 외톨이의 신앙은 피하고 하나님께 영광 돌리는 그런 놀라운 우리 청년들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 기도하겠습니다.